اب چکر یہ ہے کہ آپ اس سے یہ دیکھیں, یہ کوآرڈینیشن, یہ آپ کے گیسٹ آئے نا جو آپ کا جنہوں نے این جی او بنائی ہوئی, ریلی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں ان کو اتنا اپریشیٹ کروں گا کیونکہ جب تک آپ اویئرنیس نہیں کریں گے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت خود کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ایکسیڈنٹ از اندر تھنگ کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, لیکن ریکلیس ڈرائیونگ سے ایکسیڈنٹ ہونا از اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. تو آپ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹراما سینٹر زیادہ سے زیادہ بنائیں, اور یہ پلیز خدا کے لیے ٹریفک پولیس اور یہ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیٹ کریں, کیونکہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب تک یہ لوگوں کو روکیں گے نہیں ہیلمٹ کے بغیر چلاتے ہوئے اور ریکلیس ڈرائیونگ سے, تب تک یہ ایکسیڈنٹس ہوتے رہیں گے. پریونشن کرنا بہت ضروری ہے. پھر باقی آپ اسباب اس کے ٹراما سینٹرز بنائیں تو ظاہر ہے پھر ایک سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے, ورنہ خود اگر ہم نہیں فیل کریں گے ہمیں اپنی جان کو بچانا ہے تو کچھ صحیح نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ فار یور کال یار صاحب, بہت اچھی بات انہوں نے کی. اور یہ واقعی میں آئی وڈ سے کہ گاڑی چلانے والوں کا شاید اتنا نہیں ہوتا جتنا وہ بیچ میں سے یوں کر کے نکلتی ہوئی بائکس کا ہوتا ہے. دے ڈونٹ فالو اینی رولز, ان کے لیے کوئی لین نہیں ہوتی ہے, وہ کہیں پہ بھی گھس جاتے ہیں. گاڑی کسی بھی اسپیڈ سے آ رہا ہو اس کے سامنے آ جائیں گے, کیونکہ ان کو لگے گا کہ ان کی اتنی سی بائک ہے تو وہ کہیں سے بھی نکل جائے گی, جس کی وجہ سے میجرلی ان کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. سر آپ بتائیے کہ آپ کے این جی او میں ہماری کیا ریشو کیا ہے ہمارا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی؟ جن کی کال تھی وہ ان کا میں کچھ کلیئر کر دوں کہ جو لا ہے بیسیکلی موٹر وہیکل آرڈیننس, یہ قوموں کے لیے بنائے جاتے ہیں, عوام کے لیے بنتے ہیں, سٹیزن کے لیے بنتے ہیں. اس کو امپلیمنٹ کرنا یہ امپلیمنٹ ہی ہے, اسے ہم فالو نہیں کر رہے. اب اس کا ایک ہے کہ اگر آپ کے پاس لائسنس, اب دیکھیں نا رولز میں یہ دیکھ لیں نا موٹر وہیکل آرڈیننس کے اندر ایک جگہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گاڑی کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو آپ کی گاڑی باؤنڈ ہو جائے گی اور آپ کو کورٹ سے چھڑانی پڑے گی. وہ آپ نہیں کرتے. پیپر کوئی نہ کوئی آپ کے پاس موجود ہوگا, ٹول آپ کے پاس موجود نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ بائک والے ہیں, ہیلمٹ کا وہ یوز کم کر رہے ہیں. ہیلمٹ والوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہماری ایک چھوٹی سی ریسرچ بھی ہے اس پہ ہیلمٹ پہ, اور ہیلمٹ کیمپین بھی ہے جو ہم نے جنا اور این ای ڈی یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے ڈیزائن کی ہوئی ہے. اس کے اندر یہ تھا کہ لوگوں کا کہنا یہ کہ ہیلمٹ ہم پہنتے ہیں تو سائڈ پہ ہم دیکھ نہیں پاتے, گردن ہل نہیں سکتی, تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا سائڈ مرر کے لیے ہم نے یہ کہا کہ آپ کے پاس سائڈ مرر جب آپ بائک خریدتے ہیں تو آپ یہ اتار دیتے ہیں اور اس کے پیسے کی آپ بچت کروا لیتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ہم جب پارکنگ میں کھڑی کرتے ہیں تو یہ سائڈ مرر ہمارے چوری ہو جاتے ہیں. اب سر وہ تو گاڑیوں کے بھی نہیں, گاڑیوں کا ایک الگ چیز ہے, وہ بآسانی کھل جاتا ہے بائک کا جو سائڈ مرر ہے. لیکن اور دن کے وقت کافی ملکوں میں, باہر کافی ملکوں میں بائک یوزر جو ہے وہ دن میں بھی ہیڈ لائٹ اپنی جلاتا ہے تاکہ وہ سامنے والے کو نظر آ سکے, کیونکہ وہ گاڑی نیچے ہے, کافی بڑی ٹرانسپورٹ یہاں گزر رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کراچی کے اندر جو ڈمپر کے جو ایکسیڈنٹ ہے وہ زیادہ تر ہٹ ہوتے ہیں بائک پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کافی بڑی اونچی مشین ہے اور اسے نیچے نظر نہیں آ رہا. نیچے وہ کس طرح دیکھے گا, کوئی ریفلیکشن چیز کوئی اسے نظر آئے تو وہ اس سے وہ کور اپ کر سکے. دوسری یہ کہ لا جو ہے نا ہمارا کافی اچھا بنا ہوا ہے, اور یہی لا پوری دنیا میں ہی ہے. کوئی دوسرے موٹر وہیکل آرڈیننس کے اندر جو چیزیں ہیں وہی باہر کی موٹر وہیکلز کے اندر ہے. اگر ہم دبئی میں جاتے ہیں, مثال کے طور پہ دبئی جاتے ہیں, وہاں پہ ہم 4 ٹیسٹ ہمیں کلیئر کرنے ہوتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے. 3 ٹیسٹ کے اندر وہ جو کار یوزر ہے, جو ڈرائیور جو بننا چاہتا ہے, وہ 99% وہ اویئر ہو جاتا ہے. اس کی اتنی اسٹڈی ہوتی ہے, جب وہ ٹیسٹ دینے جاتا ہے 3 ٹیسٹوں کا, وہ خود اویئر ہو جاتا ہے. پاکستان میں ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری لائسنس برانچ کا جو نظام ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ پیسے دے کے لائسنس بآسانی مل جاتا ہے, کوئی ٹیسٹ بھی دینے, جی بالکل ٹیسٹ کے بغیر. کراچی کے اندر میرا نہیں خیال کہ کراچی کے اندر لائسنس برانچ جو کام کر رہی ہیں 4, اس کے اندر گھر بیٹھے نہیں ملے گا سر, مل جاتا کیونکہ وہ کمپیوٹرائز ہے. ہاں نہیں, بس وہ صرف پکچر کھچوانے چاہتے ہیں وہاں پہ. بالکل جانا ضروری ہوتا ہے اس کے اندر. اور ہمارے جو اعداد و شمار یہ ہیں 2011 کے اندر, جب جنوری, اپریل, مارچ یہ جب گزرتا گیا تو ایکسیڈنٹ کا فلو بڑھتا جا رہا ہے. اب جو ٹوٹل انجریز جو 24 گھنٹے کی ہے, 24 آور کی, جو ایمبولینس کا ڈیٹا ہے, جو اخبارات میڈیا کا ڈیٹا ہے, وہ 35 سے لے کے
50 तक क्रॉस कर गया आपका बड़े जी एक्सीडेंट के अंदर। और इसके अंदर हर तीसरे दिन एक बच्चा इंजर्ड होता है। ये कराची का डेटा है, पाकिस्तान का नहीं बता रहा हूँ। पाकिस्तान के डेटा के लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया, क्योंकि मैं आपकी शो के अंदर कोई गलत फिगर नहीं बताना चाह रहा हूँ। जो मेरे पास रियल डेटा है वो ये है कि अब कराची के अंदर 35 से 50 डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक ये इसका डेटा है। और ये एक बड़ा अलमिया है, फिक्र है गवर्नमेंट के लिए, एक सवालिया निशान है। और जो कॉलर ने जो बात की ट्रामा सेंटर की, देखिए ट्रामा सेंटर हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम चाह रहे हैं कि हर टाउन के अंदर, कराची के अंदर जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो निज़ाम था, हमने कहा था कि हर टाउन के अंदर एक ट्रामा सेंटर होना चाहिए। हम हर रोड पे तो नहीं बनाएंगे, हर टाउन के अंदर एक ट्रामा सेंटर होना चाहिए हो। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। अब आप देख लेना सोराब रोड पे या सुपर हाईवे पे जो कराची की हुदूद है, वहाँ अगर एक्सीडेंट होता है तो वो जिन्ना तक लाने में वो जिन्ना तक लाते हैं, या लियाकत या आगा खान में वो वहाँ तक आते हैं, या फिर ज़ियाउद्दीन जो नाज़माबाद में है वहाँ तक आते हैं, अब्बासी में आते हैं। लेकिन तब तक कितना टाइम स्पेंड हो जाता है जी डेफिनेटली। अगर रोड एक्सीडेंट होता है, वो रोड एक्सीडेंट जो विक्टिम है उसकी कंडीशन इसी तरह ही होती है जिसी तरीके से वो जो जिसको अटैक हुआ है दिल का, सही वो सेम कंडीशन होती है, बस मिनटों की वो होती है उसको, लेकिन उससे भी ज्यादा होता है। हाँ ज्यादा भी हो जाता है। आप मुझे बताइए कि यहाँ हमारे यहाँ जो जिस तरह के ट्रॉमास आते हैं, मेजरली कहाँ किस एरिया के होते हैं? हेड इंजरीज होती हैं, बोन्स टूटी हुई होती हैं, या क्या होता है? जैसे आपने अभी बताया कि या लंग पंक्चर हो जाता है। जो सवार हैं उनका ज्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज दे डोंट अबाइड बाय द रूल्स, और वो वायलेशन में। चले हेलमेट पहन के अपने सर तो सेफ कर लिया, बाकी बॉडी ज्यादा फ्रैक्चर्स की होती है अनलेस देयर इज ए क्रशिंग इंजरीज। दो इंजरीज की मैकेनिज्म दो किस्म की हैं, कोलिजन इंजरी है एंड क्रशिंग इंजरीज है। कोलिजन इंजरीज वो हैं जब दो गाड़ियां आपस में एक दूसरे के आमने सामने टकराती हैं, गाड़ियां टकराएं, कारें टकराएं, बसें टकराएं, कुछ भी टकराए, तो वो कोलिजन होता है। अब उस कोलिजन इंजरीज़ के अंदर एक टिपिकल पैटर्न मिलता है इंजरीज़ का कि वो जैसे फ्रंट सीटर हैं या बैक सीटर हैं, वो उनके घुटने जाके आगे गाड़ी से टकराते हैं, स्टीयरिंग व्हील चेस्ट से टकराता है, और सर जाके डैशबोर्ड से टकराता है, क्योंकि इम्पैक्ट आता है। अब इसमें ये इंजरीज़ मिलेंगी आपको, ज़्यादा चेस्ट इंजरीज़ मिलेंगी, हेड इंजरीज़ मिलेंगी, फ्रैक्चर्स मिलेंगे। मोटरसाइकिल के ऊपर गाड़ी हिट करती है, मोटरसाइकिल वाले को मारती है, गाड़ी मोटरसाइकिल वाला जाके गिरता है, ही इज़ एक्सपोज्ड ऑन द मोटरसाइकिल, उसका कोई कवर नहीं है। और सबसे बड़ा अलमिया यही है कि इनको ये समझाने की ज़रूरत है कि देखें आप अनप्रोटेक्टेड हैं, आप ऐसे हैं जैसे आप हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं। पहले जो भी टकराएगा या आप टकराएंगे, पहले आपको लगेगी चोट, बाद में मोटरसाइकिल पे लगेगी। मोटरसाइकिल का अक्सर कुछ नहीं बिगड़ा होता, और सवार के घूम के वहीं गिर जाती है, सवार के दो टुकड़े हुए होते हैं। बट दे डोंट रियलाइज कि वी आर एक्सपोज एंड हम वल्नरेबल हैं चारों तरफ से। हिट होती है या हिट होके मारती है गाड़ी उसको, और वो गिरता है, और उसके फ्रैक्चर जो हो जाता है, फीमर फ्रैक्चर है, टिबिया फ्रैक्चर है, या पेल्विस फ्रैक्चर है। अच्छा, डिपेंड करता है कि वो कौन सी व्हीकल चला रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग उसके। और अगर फॉर एग्जांपल उसने उसको रोल ओवर कर दिया, जैसे कादिर साहब ने कहा डंपर्स का होता है, तो रोल ओवर करने के तो इतने भयानक क्रशिंग इफेक्ट्स आते हैं, चेस्ट क्रश, एब्डोमेन क्रश, पेल्विस क्रश। अब ये वो इंजरीज हैं, बाज़ टाइम तो ब्रेन भी क्रश हो जाता है, बिल्कुल डेफिनेटली, और वो इमीडिएट डेथ का कॉज, इमीडिएट डेथ का कॉज होता है। उसमें आप कोई इवैक्यूएशन, कोई सपोर्ट, कोई स्टेबिलिटी कुछ नहीं कर सकते, दैट इज इमीडिएट कॉज। सर हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। आप आज आपकी ड्रेसिंग माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, थैंक यू सो मच। ऐसी क्यूट डिटेल गर्ल बैठी हुई है कि बस सर पे हाथ फेर लो। ओए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा, आपके जो मेहमान बैठे, मौजूद मेहमान, थोड़ी टेक्निकल गुफ्तगू भी हो रही है और थोड़ी सी क्या नाम है मेडिकल गुफ्तगू भी हो रही है, लेकिन इससे हटके एक छोटा सा मैं सवाल करना चाहता हूँ। उमूमन कहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उमूमन उनको लेके आदमी की कोशिश ही होती है कि जो नियरेस्ट हॉस्पिटल हो उसमें जाके वो कम से कम तिब्बी फर्स्ट एड उसको मिल जाए, फिर जाके कहीं बड़े हॉस्पिटल में या जहां उसकी जरूरत है वहां पहुंचाया जाए। लेकिन हर हॉस्पिटल इनकार कर देता है कि ये तो पुलिस केस है भाई, हम नहीं लेते। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, अच्छा यूसुफ, हमारे एक पोल का जवाब दीजिए ना।
पोल का जवाब ये है कि हकीकत में तो वाकई नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में 90% यही हो रहा है कि लोग तोड़ देते हैं ऐसे मौके पे। और पता है ऐसे तोड़ने पे एकदम से कुछ सामने आ जाता है। बिल्कुल, बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं और बड़े खतरनाक ही होते हैं। ये तालीम की कमी है या हमारे यहाँ कानून बड़ों के लिए है ही नहीं, तो छोटे कहते हैं हम क्यों कानून पे अमल करें, शायद ये बड़ी वजह है। सही, चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल यूसुफ। और एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आके हम यूसुफ के क्वेश्चन का भी आंसर करते हैं। छोटी सी ब्रेक है, कहीं में जाएगा, वेल बी राइट बैक।